परम शांति। आज मैं बताऊंगा कि पितृदोष किसको लगता है। पितृदोष क्या है, पितृदोष किसे लगता है और कैसे उसका निवारण होता है। पितृदोष के निवारण के लिए जो भक्ति मार्ग में होते हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे गुजरात में नर्मदा नदी है उसके किनारे जाकर उसको मुक्ति कराते हैं, पितृदोष की मुक्ति कराते हैं। वहाँ एक विधि होती है, तो वो विधि से पितरों की मुक्ति हो जाती है। कई लोग गंगा के किनारे या अन्य नदियों के किनारे जाकर पितरों की मुक्ति कराते हैं, या फिर कई जगह पितरों को, जो भी पितृ होता है, पितरों में माता पिता भी होते हैं, दादा दादी भी होते हैं, कई और भी पुराने जो पितृ होते हैं बैठे होते हैं, घर में होते हैं। वो घर में ही रहकर अपने बच्चों को परेशान करते हैं, अपने परिवार को परेशान करते हैं, बहुत दुखी करते हैं। इसलिए जो भक्ति मार्ग वाली आत्मा होती हैं वो उसका निकालने के लिए फिर कई ओझाओं के पास जाती हैं। तो कई ओझा उसको घर में भी बिठाते हैं कि भाई उसको घर में अपने पूर्वजों को फिर घर में बिठाओ और उसकी साल में 6 महीने में, महीने में एक बार उसकी पूजा करो, उसको खाना दो, जो वो मांगे वो दो। तो इसी तरह अलग अलग बहुत उपाय होते हैं। कई बार पितरों को तर्पण भी किया जाता है, श्राद्ध में पितृ तर्पण कहते हैं। श्राद्ध में पितृ तर्पण से भी पितृ खुश हो जाते हैं, तो उसको फिर पितरों की मुक्ति होती है। मगर हर श्राद्ध में पितृ मुक्ति के लिए कोई ना कोई विधि कराते हैं। तो भक्ति मार्ग में जैसे बहुत ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, पितृ तर्पण, पितृ मुक्ति, पितृ को मोक्ष देना, ये सब अलग अलग बहुत सारी विधियां हैं। मगर ज्ञानियों के लिए तो एक ही विधि, आत्मदर्शन, आत्मस्वरूप में रहो, वेद के परम पिता को याद करो, पावर रहो और अपना ओरा बढ़ाओ, आत्मा की शक्ति बढ़ा के ओरा में रहो। तो ऐसा घर में कोई भी पितृ होगा तो पावर आपका ओरा इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, घर लाइट हाउस बन जाएगा। तो उसमें उसको भी पावर मिलेगा। और जब आप ज्ञान सुनते हो तो ज्ञान भी वो भी सुनेगा। पितृ घर में होगा तो ज्ञान सुनेगा। अगर उसकी आत्मा की कैपेसिटी है तो ज्ञान सुन के ज्ञान को भी धारण करेगा और पावर भी परम शांति के वाइब्रेशन लेगा और वो भी परम शांत हो जाएगा। और उसके बिना तो कोई किनारा नहीं है ना, क्योंकि परम शांति के वाइब्रेशन से ही आत्मा को परम शांति मिलती है। या तो ये ऐसी बहुत पापी आत्मा है तो घर से भाग जाएगी, ये सब सहन नहीं पाएगी, या परम शांति के वाइब्रेशन कई आत्माएं नहीं सहन कर पाएगी, या ज्ञान नहीं समझ पाएगी, या घर में जो आपका ओरा की लाइट है उसमें वो रह नहीं पाएगी आत्माएं, इसलिए घर छोड़कर भाग जाएगी। और कभी कोई भी आत्मा, बेहद की आत्माओं को जिनका आत्मस्वरूप का थोड़ा अनुभव है, ज्ञान है, तो उनको कोई भी आत्मा तंग नहीं कर सकती। ऐसी हल्की क्वालिटी की आत्मा है तो आपकी ओरा में आएगी मुक्ति के लिए, और आपके ओरा में आते ही मुक्त हो जाएगी। आपका ओरा इतना पावरफुल होगा कि ऐसी आत्मा है तो आपके ओरे में खुद ही चली आएगी मुक्त होने के लिए, मोक्ष पाएंगे, बोले हम मुक्त हो जाएंगे। तो ओरा में इतनी पावर होती है, आपके सूक्ष्म शरीरों में इतनी पावर होती है। ओरा माना सूक्ष्म शरीर, तो उसमें परम तत्व भी होते हैं, परम लाइट भी होते हैं। जब योग करते हो तो योग के कारण परम तत्वों का ओरा भी बनता है, हाई क्वालिटी परम लाइट का भी बनता है। तो उसमें ऐसी कमजोर आत्माएं जो होती हैं वो ओरा में आते ही मुक्त हो जाती है। क्योंकि ओरा कभी कभी बहुत फैल जाता है, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 10 फुट तक। जब योग में एकदम अच्छी योग की अवस्था हो, वेद के परम पिता से कनेक्शन हो और पावर आएगा, तो पावर बहुत हाई लेवल का होगा। तो ऐसी कोई भी आत्मा घर में रहती है या आसपास में भी रहती है जो आपको अनुभव करती है कि इसके पास पावर है, तो पावर लेने के लिए भी आएगी। मगर जब पावर लेने के लिए आपके ओरा के अंदर आएगी तो वो मुक्त हो जाएगी। कई आत्मा सोचेगी इसके पास बहुत पावर है, ये ज्ञानी है, योगी है, क्योंकि
आपका ज्ञान सुनता होगा ना, वो आत्मा है, सूक्ष्म जगत की आत्मा है। आप जो ज्ञान सुनते हो वो वाइब्रेशन पकड़ के सुनती है, तो वो जानती है कि वो योग करता है, तो योग का सूक्ष्म में वो देख पाते हैं आपका ऑरा। आपका ऑरा अच्छा होता है तो वो पावर लेने के लिए आती है। इसलिए हमेशा ज्ञानी तू योगी तू आत्माओं को ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। दुनिया की कोई भी भूत प्रेत आत्मा है, ऐसे ज्ञानी योगी आत्माओं को कुछ भी तंग नहीं कर सकते, बल्कि मुक्त हो जाती आत्माएं खुद ही स्वयं ही मुक्ति के लिए अंदर पूरा में प्रवेश करके मुक्त हो जाती है। और जब अंत में तो घर में लाइट हाउस बनेगा तो दुनिया भर की आत्माएं वहां मुक्ति के लिए अंत में आएगी लाइट हाउस में। इसलिए बच्चों को अभी से पुरुषार्थ करना चाहिए आत्मस्वरूप। बाकी भक्ति मार्ग में तो ऐसे मोक्ष पाने के लिए या मुक्ति देने के लिए अलग अलग नदी के घाटों पर जाती हैं, बड़े बड़े तांत्रिकों के पास जाती हैं, ऐसी आत्माओं को ले जाते हैं, अलग अलग विधियां कराते हैं लोग और फिर उसको मुक्ति देते हैं। मगर वास्तव में वो आत्माएं जाती नहीं है। वो कहते वो आत्माएं वहां जाती नहीं। चलो हमारे गुजरात में नर्मदा के किनारे वहां उसकी मुक्ति के लिए मोक्ष कराने के लिए विधि कराते हैं नर्मदा नदी के किनारे। मगर नर्मदा नदी के किनारे जब वो विधि कराते तो वो आत्मा वहां से चोरी, वो उसको जो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं जो विधि कराने वाली आत्माएं होती है, इनके साथ भी आत्माएं होती है, तो वो विधि कराते वक्त वो आत्माओं को पकड़ के अपने पास रख लेते, जबरदस्ती रख लेते। मगर वो पितुओं का मोह अपने घरों में होता है, इसलिए कभी न कभी जब उसको चांस मिल जाता है तो वहां से भाग जाती है आत्माएं, उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और भाग जाती है और अपने घर में वापस चली जाती है। ऐसा ही होता है सब कुछ। तो उनको वास्तव में मोक्ष देना है तो ऐसी आत्माओं को योग बल से ही, परम लाइट से ही, परम पावर से ही मोक्ष दे सकते हैं। परम लाइट के बिना मोक्ष नहीं दे सकते। బేహద్దు పరం మహాశాంతి. బేహద్దు ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బాపూజీ ద్వారా మనము పితృదోషం నుండి ముక్తి ఎలా పొందాలి, పితృలకు ముక్తి మోక్షమును ఎలా ఇవ్వాలి, దాని గురించినటువంటి వివరణ బాపూజీ స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నారు. పరం శాంతి. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఏదైతే పితృదోషం అని ఉన్నదో, ఎలా పితృలకి దోషం అంటుతుంది, ఎలా దాని నివారణ చేయవచ్చు అనేటువంటి విషయం గురించి చెప్తూ ఉన్నాను అంటూ ఉన్నారు. పితృదోషం యొక్క నివారణ కొరకు భక్తి మార్గంలో ఎక్కడో అక్కడ కృష్ణానది, గోదావరి, గుజరాత్లో నర్మదా, తుంగభద్ర, గంగా, యమున, ఇలాగా అక్కడికి వెళ్ళి ముక్తిని చేస్తూ ఉంటారు. కాశీ వెళ్తే ఇంకా ఎక్కువ. పితృదోషాల నుండి విముక్తి చేయటానికి ఒక విధి అనేది ఉంటుంది. ఆ విధితోటి పితృల్ని ముక్తి చెయ్యొచ్చు. పితృలు అంటే పూర్వజులు, మీ తాత ముత్తాతలు, మీ పూర్వీకులు, మీ ముందు తరం వాళ్ళని. చాలామంది గంగా ఒడ్డున వెళ్ళి కూడా ఇలాగా అనేక ఆత్మలకు పితృముక్తి చేస్తూ ఉంటారు. చాలా ప్రదేశాల్లో ఈ యొక్క కర్మకాండలు జరుగుతూ ఉంటాయి చాలా చోట్ల. ఈ దీనిలో మా అమ్మ నాన్న వస్తారు. పితృలు అంటే అమ్మ నాన్న, తాత తాతమ్మ, ఇలాగా చాలా వైపు నుండి పాత పురాతనమైన పితృలు కూర్చున్నారు. ఇంట్లో కూడా ఉంటారు. ఇంట్లోనే ఉంటూ తమ పిల్లల్ని పరేషాను, అశాంతి కలిగించే ఆత్మలు ఉంటారు. వారి యొక్క పరివారంను పరేషాన్ చేయటం, వారిని చాలా దుఃఖపెట్టడం వారికి సంతోషం కలిగిస్తూ ఉంటుంది. అందుకనే భక్తి మార్గంలోని ఆత్మలు వాళ్ళని బయటికి తొలగించటం కోసం
ఓజాలు దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారు. అంటే దెయ్యాల్ని భూతాలను వదిలించేటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి. అయితే చాలామంది ఈ భూతనాథుళ్ళు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి భూతాలను తొలగించడమే కాకుండా ఇంకా కొంతమంది ఆత్మల్ని ఇంట్లో కూర్చోబెడతారు. తమ పూర్వీకులు ఇంట్లో ఇంకా ఏమంటారు, కూర్చోబెట్టండి, వాళ్ళకి సంవత్సరానికి ఒకసారో లేకపోతే 6 నెలలకు ఒకసారో వారికి పూజ చేయండి, మంచి ఆహారం ఫుడ్ను తయారు చేసి పెట్టండి, వాళ్ళు అడిగిని ఇచ్చినట్లయితే ఆత్మలు తృప్తి చెందుతారు అని సలహా చెప్తూ ఉంటారు. దీనికి వేరు వేరు ఉపాయాలు కూడా ఉంటాయి. మీకు కావాల్సిన పనులు వాళ్ళ చేత చేయించుకోండి, వాళ్ళకి కావాల్సింది మీరు పెట్టండి అని. ఇలా చాలామంది పితృలకు తర్పణాలు కూడా ఇస్తూ ఉంటారు శ్రాద్ధ కర్మల ద్వారా. పితృ తర్పణాలు దీన్నే అంటూ ఉంటారు. శ్రాద్ధ కర్మల్లో పితృ తర్పణాలు కూడా చూసి వాళ్ళు అనుభవించి పితృలు చాలా కృషి చెందుతూ ఉంటారు. దీనితోటి పితృలకి ముక్తి కూడా కలుగుతుంది. ప్రతి ఒక్క శ్రాద్ధ కర్మలోనూ పితృతర్పణం కొరకు ఏదో ఒక విధి అనేది చేస్తూ ఉంటారు. భక్తి మార్గంలో చాలామంది తమ ఎగ్జాంపుల్గా పితృతర్పణం, పితృముక్తి, పితృల మోక్షం ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంటుంది. అన్ని వేరు వేరు విధి విధానాలు ఈ ప్రపంచంలో చాలా ఉన్నాయి. కానీ జ్ఞానుల కొరకు అయితే ఒకటే ఒక విధి, అది ఆత్మదర్శనం. ఆత్మదర్శనంలో ఉండండి, బేహద్దు పరంపితను జ్ఞాపకం చేయండి, పవర్ తీసుకోండి, తమ ఆరాను పెంచుకోండి. ఆత్మ యొక్క శక్తి పెరిగే కొద్దీ అది ఆరాలో కూడా వస్తూ ఉంటుంది. ఒకవేళ మీ ఇంట్లో ఎవరన్నా పితృలు, మీ పూర్వీకులు ఉన్నారనుకోండి, పవరు మీ యొక్క ఆరాలో చూసి వాళ్ళు ఇక వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. మీ ఇల్లుని లైట్ హౌస్గా తయారు చేసుకోండి, మీ ఆరాను చాలా పెంచుకోండి అని జ్ఞానులకు నేను సలహా ఇస్తున్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. దీనిలో పవర్ లభిస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఆత్మ జ్ఞానము లభిస్తూ ఉందో వారు కూడా వింటూ ఉంటారు. పితృలు ఇంట్లోనే ఉంటారు కదా, జ్ఞానం వారికి కూడా వినిపించండి. ఆధ్యాత్మిక వీడియోలు పెట్టినట్లయితే సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు కూడా వింటారు. ఆ ఆత్మ యొక్క కెపాసిటీ అనుసారంగా జ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని ధారణ చేస్తారు. వారికి కూడా పరం శాంతి యొక్క పవర్ అనేది వస్తుంది. వైబ్రేషన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. వారు కూడా పరం శాంతిమయం అయిపోతారు. ఇది తప్ప ఇంకొక ఉపాయం అనేది లేనే లేదు. ఎందుకంటే అందరికీ ఇప్పుడు పరం శాంతి వైబ్రేషన్లు ఆత్మలకు చాలా అవసరము, లభించేదే ఉంది. ఇలాగా పాపి ఆత్మలు ఎవరన్నా ఇంట్లో ఉంటే కూడా మీరు పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్, పరం లైట్, పరం ప్రకాశంను ఇంట్లోకి దించి పరం లైట్గా తయారు చేస్తే ఆ పాపి ఆత్మలు, నెగిటివ్ ఆత్మలు సహించలేరు, పారిపోతారు. ఈ వైబ్రేషన్స్కు చాలామంది ఆత్మలు సహించలేరు. జ్ఞానులు అయితే ఇంకా పవర్ని పెంచుకోవటానికి పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ని ఆస్వాదించి పరం శాంతిగా అయిపోతారు. ఇంట్లో ఎవరైతే మరి లైట్ స్వరూపంలో ఉంటారో వారు ఆత్మని పొందుతూ ఉంటారు. ఇల్లు వదిలేసి పారిపోయే ఆత్మలు ఉంటారు కొందరు. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా కొంతమంది ఆత్మలు మరి ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందలేరు. బేహదాత్మలైతే ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందుతారు. జ్ఞాని అయితే ఏ ఆత్మను వాళ్ళు కష్టపెట్టరు. తేలికపాటి క్వాలిటీ కలిగినటువంటి ఆత్మలైతే మీ ఆరాలోకి రావటంతో ముక్తి పొందుతారు. మీ యొక్క ఆరాలో రావటంతో వాళ్ళకు కూడా పవర్ వస్తుంది. మీ ఆరా చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటే వాళ్ళు స్వయం వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు, ముక్తి పొందుతారు, వచ్చి మోక్షం పొందుతారు. అంటారు మాకు ముక్తి అయిపోయింది అంటూ ఆరా యొక్క పవర్లో లైమ్ అయిపోతారు. మీరు సూక్ష్మ శరీరంలో కూడా చాలా పవర్ని నింపుకోండి. ఆరా అంటే సూక్ష్మ శరీరమే, దానిలో పరమతత్వం కూడా నింపుకోండి, పరం లైట్ కూడా నింపుకోండి. ఎప్పుడైతే యోగం చేస్తూ ఉంటారో
యోగం యొక్క కారణం వల్ల పరమతత్వం యొక్క ఆరా కూడా తయారవుతూ ఉంటుంది. హై క్వాలిటీ పరం లైట్ కూడా తయారవుతుంది. దీనిలో బలహీన ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆరాలోకి వస్తూ ముక్తి పొందుతారు. ఆరా అంటేనే అప్పుడప్పుడు కొంతమంది ఇది ఫెయిల్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అయితే మరి బలహీన ఆత్మలు పొందలేరు. అందుకే ఇప్పుడు మీ ఆరా ఎంత పవర్ఫుల్గా ఎంత వ్యాపిస్తుంది అంటే 3 అడుగులు, 4 అడుగులు, 5 అడుగులు, 10 అడుగుల వరకు. ఎప్పుడైతే యోగంలో పూర్తిగా మంచి యోగ స్థితి తయారవుతుందో బేహద్దు పరంపితతోటి కనెక్షన్ పొందుతారో పవర్ అనేది వచ్చేస్తుంది. పవర్ చాలాగా హై లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. కొంతమంది ఆత్మలైతే ఇంట్లోనే ఉంటారు. పరస్పరం పవర్ఫుల్గా ఉంటూ వాళ్ళు అనుభవాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. జ్ఞానము, యోగము వారి దగ్గర కూడా పవర్ వెళ్ళిపోతుంది. పవరు తీసుకోవటానికి వస్తారు. ఎప్పుడైతే పవర్ కోసం మీ ఆరా లోపలికి వచ్చేస్తారో ఆ ఆత్మ ముక్తి పొందుతుంది. చాలామంది ఆత్మలు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, వీళ్ళ దగ్గర చాలా పవర్ ఉంది, వీళ్ళు జ్ఞానులు, యోగులు అని. మీ యొక్క జ్ఞానము వినటానికి వస్తారు. సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు ఉన్నారు, జ్ఞానం వింటూ ఉంటారు, వైబ్రేషన్ని పట్టుకుంటూ ఉంటారు. మీకు తెలుసు కదా, యోగం చేస్తూ ఉంటారు. యోగం యొక్క సూక్ష్మంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. మీ యొక్క ఆరా మంచిగా అవుతూ ఉంటుంది. పవర్ తీసుకోవటానికి కూడా వస్తూ ఉంటారు. మీరు సదా మరి జ్ఞాని ఆత్మలుగా, యోగి ఆత్మలుగా ఉంటే చింత పడాల్సిన అవసరం అనేది లేదు. ప్రపంచంలో ఏ భూత ప్రేత ఆత్మలు జ్ఞాని యోగి ఆత్మలని కష్టపెట్టలేవు. వాళ్ళే వచ్చి ముక్తి అయిపోతారు. స్వయం ముక్తి పొందటానికి ఆరాలో ప్రవేశించి ముక్తి పొందటం జరుగుతుంది. అంతిమంలో మీ ఇల్లు లైట్ హౌస్గా అవుతుంది. ప్రపంచంలోని ఆత్మలందరూ ఇక్కడ ముక్తి పొందటం కోసం వచ్చేస్తారు. లైట్ హౌస్లోకి ఇమిడిపోతారు. పిల్లలందరూ ఇప్పుడు పురుషార్థం చేయాలి. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందుతూ, భక్తి మార్గంలో అయితే మోక్షం పొందటం కోసం, ముక్తి పొందటం కోసం వేరు వేరు నదుల యొక్క ఒడ్డునకు వెళ్ళి పెద్ద పెద్ద తాంత్రికుల దగ్గర కూర్చుంటారు. అలాంటి ఆత్మల్ని కూడా తీసుకొని వెళుతూ ఉంటారు. వేరు వేరు విధి తర్పణాలు, విధి విధానాన్ని చేయిస్తూ ఉంటారు. అందరూ కూడా ముక్తి పొందే ఆత్మలు. కానీ వాస్తవంలో ఆత్మలు వెళ్ళరు. ఆత్మలు అక్కడికి వెళ్ళేది లేదు. మరి నర్మదా నది ప్రదేశంలో ముక్తి పొందటానికి, గంగ ఒడ్డున కాశీలో మోక్షం పొందటానికి విధి తర్పణాలు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఏదైతే విధి విధానం నర్మదా నది, గంగా, గోదావరి, కృష్ణ ఏదన్నా కానివ్వండి, ఆత్మలు అక్కడ దొంగతనంగా వచ్చి సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు విధి చేయించే వాళ్ళు ఉంటారు. దీనితో పాటు ఆత్మలు ముక్తి పొందుతూ ఉంటారు. ఈ విధి చేయించడానికి సమయము, కాలము ఆత్మల్ని పట్టుకుంటారు. తమ దగ్గర ఉంచుకుంటారు. జబర్దస్త్గా వాళ్ళ చేత చేయించుకుంటూ ఉంటారు. పితృలకు మోహము వాళ్ళ ఇంటిపైన ఉందనుకోండి, ఎప్పటికీ కూడా ఈ ఛాన్స్ వాళ్ళకి లభించదు. అక్కడ నుండి పారిపోవాల్సిందే ఆత్మలు. అందుకని వారిని బయట నుండి కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు. పారిపోకుండా ఉండటం కోసం తమ ఇంట్లో వాపసు తిరిగి రావటం కూడా ఒక్కోసారి జరుగుతూ ఉంటుంది. అన్ని రకరకాల ఆత్మలు, అనేక కెపాసిటీ గల ఆత్మలు. వాస్తవంగా మోక్షం అనేది వీళ్ళ ద్వారా పొందాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ ఆత్మలు మోక్షాన్ని పొందుతారు. ఆత్మల్లో యోగ బలంతో పరం లైట్ కనుక మీ దగ్గర ఉంటే ఆ పరం పవర్ తోటి మోక్షాన్ని ఇవ్వగలుగుతారు. పరం లైట్ లేకుండా మోక్షం అనేది అందదు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము చక్కటి వీడియోల ద్వారా మనకు అందిస్తూ ఉన్నారు.
కాబట్టి మీరు కూడా అన్ని విషయాలు శాస్త్రాల్లో ఉన్నాయి, లేనివి కూడా బాపూజీ దివ్య దృష్టితోటి ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి చెప్తూ ఉంటారు. మీరు తప్పకుండా ఈ వీడియోలను చూడండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి. మరలా బాపూజీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మీకు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి వీడియోలు ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి. బాపూజీ అప్లోడ్ చేసే వీడియోలు మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో కూడా వస్తాయి. మీరు తెలుసుకోవాల్సిన ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలు ఎన్నో ఈ ఛానల్ ద్వారా బాపూజీ అందివ్వటం జరిగింది. కాబట్టి మీరు పురుషార్థం చేయండి. అందరికీ ముక్తిని, జీవన్ముక్తిని, మోక్షాన్ని ఇవ్వటానికి మీరు నిమిత్తం కండి. మానవ జన్మ శ్రేష్టమైనది. ముక్తి పొందటానికి, జీవన్ముక్తి పొందటానికి జ్ఞానం కోసమే ఈ జన్మ అని తెలుసుకొని మీరు జ్ఞాని ఆత్మలుగా కండి. జ్ఞాని ఆత్మలు అంటే ఇంకొక జన్మ వద్దు, ఈ జన్మలో మోక్షం, ముక్తి, జీవన్ముక్తి పొందాలని లక్ష్యం కలిగిన వాళ్ళు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते.